I'm very happy to be here and also honored to be the moderator of the most important panel discussion, wherein we have eminent personalities as the panelists. Now, basically, I'm a mechanical engineer and I'm into mining during the last 5 years, maybe 1 year before Corona. And I have learned about mining during the last 5 years with my interacting with my colleagues and other experts by visiting various industries and things like that. I am basically an automobile engineer working on improving the fuel economy in diesel engines, how to control the pollutants from diesel engines, so on and so forth, how to improve the performance as well. Well, during my 30 years of service as a faculty and a researcher at Anna University, I found that most of the sectors, be it auto sector or aero sector or construction industry or mining industry, there are three things that are buzzing around the world, namely energy, environment, and sustainability. Now, when we talk about this EES, I found that it is more applicable for mining industry because it is mining industry that involves complex operations wherein there are a lot of challenges that need to be faced by various miners. Now, in particular, when we look at the challenges, I have three major challenges in mind, namely the climate, social, and environmental pressures, wherein we find that this particular agenda is placed the highest among all the challenges, wherein there are about at least 10-15 challenges. And the second one is health and safety. I think I don't have to dwell much upon the health and safety because, the last 3 days we have been witnessing a good number of presentations on health and safety and other aspects. And the last one, as far as I am concerned, is the requirement of skilled manpower. This I am not talking about with reference to India, but when we talk about even Australian mines or even in US mines, even there they find that there is a shortage of skilled manpower. So I think these are the three areas in which we need to focus on. And Ernst and Young have come out with a report stating that, the miners who can demonstrate the contribution for sustainable future, the miners who are going to contribute for a sustainable future will have a competitive advantage, which means that this is the time wherein we need to focus on, anything that we talk about, it should be sustainable in nature. So with this introduction, and as we all talk about sustainability, it's very apt that the organizers have chosen the theme of this panel discussion to be the best practices in the quarrying industry with special reference to safety and sustainability. And along with me as the moderator, we have eminent panelists. So we have distribution from technology side, then the research side, then the application side, and of course from the authority side. So I now have the pleasure of inviting my panelist, Dr. D. Narasimhan, who is the expert member of State Expert Appraisal Committee of the Government of Tamil Nadu. Sir, on behalf of the organizers and on my own behalf, I request you to come and occupy the stage. Next, we have the Chief Technology Officer, Dr. Sundar Singh, who works for Immse Group of companies located at Goa. I invite Dr. Sundar. Next, we have a person who works on the operations side, who is a general manager from Ramco Cements Limited. We have Mr. V. Sambasivam.
And lastly, we have the researcher and a teacher, Dr. Ramchandar, who made a beautiful presentation on slope stability and blasting technique in the morning. And he is an associate professor and a faculty and the faculty member in the Department of Mining Engineering at NIT Karnataka, Surathkal. Thank you. I think we have been given the task of completing in about 30 minutes time this panel discussion, so which means that we have very tight regulations on us, so that let us try to stick on to the timing. Okay, thank you very much. I think yeah, what do I have to do? Thank you. We will start. Right. So, தமிழ்ல பேச சொன்னாங்க, கொஞ்சம் கஷ்டம் எனக்கு. But anyway, doesn't matter. I'll make an attempt. Okay. No, maybe now I will start with Dr. Sundar Singh. சுந்தர் சிங் காலையில் வந்து எல்லாம் சொன்னார், இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் மைனிங் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க, ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி அ கோல்ட் இன் ஃபியூச்சர், ஸோ யூ வெயிட் அப்படின்னு சொன்னார். அதில் ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்ன சொன்னார்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நீங்கள் அந்த பிட் ஏரியாவில் வந்து யூ கேன் ஹேவ் சோலார் பவர் பிளான்ட்ஸு. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சார் சொன்னார், ஹி ஹேஸ் 4 மெகாவாட் சோலார் பவர் பிளான்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ். ப்ராப்ளி அவர் வந்து அந்த டைமுக்கு எதுவும் மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சா என்ன, ஸ்ட்ரைக் ஆனதை மட்டும் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி டாக்டர் சுந்தர் சிங் இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார் ப்ரொப்பல்லிங் தி டம்பர் ட்ரக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து இட்ஸ் 350 கிலோவாட் எலக்ட்ரிக் மோட்டர் டிரைவ்ஸ் தி ட்ரக். லைக்வைஸ் உலகம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ என்ஜின்ஸில் வந்து இப்போ டீசல் என்ஜின் தான் மோஸ்ட்லி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்க்ளூடிங் மைனிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஹைட்ரோஜன் பவர்டு இதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன் ஹைட்ரோஜன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் தி கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட். அண்ட் மைனிங் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஓவர் 10% ஆஃப் த டோட்டல் எனர்ஜி தட் இஸ் கன்சியூம்டு, அபவுட் closer to about 580 million terajoules of energy is what is the total requirement of the whole world. Adila vandu mining is an highly energy intensive industry wherein or 10% of energy is consumed by the mining industry alone. So the 10% of energy ingumbodhu pathina ungalku vandu and the carbon footprint in terms of greenhouse gas emissions like carbon dioxide release. ஸோ இந்த மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடை கார்பனே இல்லாத ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ ஹைட்ரோஜன் விச் இஸ் டோட்டலி ஃப்ரீ ஃப்ரம் கார்பன், ஸோ ஹைட்ரோஜனை யூஸ் பண்ணி இப்போ எல்லாமே வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஐ மீன் என்ஜின்ஸ் டீசலுக்கு பதிலாக ஹைட்ரோஜன். ஸோ இந்த மாதிரி பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து எஸ்பெஷலி மைனிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆன் லார்ஜர் ஸ்கேலோ இல்லை ஸ்மாலர் ஸ்கேலோ ஒர்க் பண்ணலாமா, அல்லது இந்த மாதிரி ஏதாவது வேறு ஏதாவது டெக்னாலஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ் in particular for small scale miners ஏதாவது இருக்கா? Based on your experience, please share your expertise. Thank you sir. Thanks everyone. என்ன வச்சு சார் போனி பண்ணியிருக்காரு.
சார் ஏற்கனவே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாரு. இப்போ நான் வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் தேடணும். பொதுவா மைனிங்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா குவாரிங்னு பார்த்தோம்னா எனர்ஜி இன்டென்சிவ் மைனிங் அண்ட் குவாரிங். தட் மீன்ஸ் தட் இஸ் த மெயின் டார்கெட் வேர் வி கேன் ஃபோக்கஸ். அந்த எனர்ஜியே கார்பன் நியூட்ரலாவோ இல்லை கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லாமல் பண்ணால் இட்ஸ் ஆல் த மோர் பெட்டர். இந்த எனர்ஜி எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு குவாரியிங் செக்டரில் பார்க்கும்போது ஈவன் மைனிங்லையும் ரெண்டே விஷயம் தான். என்ன பொறுத்துக்கு நான் ஓவர் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன்னு என்னன்னு தெரியல. ஒன்று, மூவிங் த ராக், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறோம், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சொல்லலாம், லிஃப்டிங் சொல்லலாம், எது வேணாலும் மூவிங் த ராக். இன்னொன்று, இஃப் தேர் இஸ் அ பிரேக்கிங் இன்வால்வ், டைமென்ஷன் ஸ்டோன்ல நிறைய பிரேக்கிங் இருக்காது, பட் ஸ்டில் யூ நீட் டு கட் த ராக் டு த ஸ்பெசிஃபிக் சைஸ். தட் மீன்ஸ் யூ நீட் டு ஃப்ராக்சர் த ராக் ஆர் பிரேக் த ராக் அப் டு எ சைஸ் ஆஃப் ஏ பீ சாண்ட் வரைக்கும் போகணும், டிபெண்டிங் அப்பான் என்ன அப்ளிகேஷனோ. அப்போ லார்ஜ்லி ரெண்டே நீட் தான். ஒன்று மூவ் பண்ணணும், இன்னொன்று பிரேக் பண்ணி எந்த சைஸுக்கு பிளாக்காக கொண்டு வரணுமா, இல்லை பீஸ் அண்ட் லெவல் கொண்டு வரணுமா, இல்லை ஜல்லியாக கொண்டு வரணுமா. இந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டியும் நம்ம எனர்ஜி எஃபிஷியண்டாக பண்ணாலே லாட் ஆஃப் அவர் காஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு ரெடியூஸ் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ். இப்போ கன்வென்ஷனலாக நம்ம பண்ணுறது ட்ரக்கிங் மூலிமா மெட்டீரியலை கொண்டு வரோம். ட்ரக் இல்லாம மெட்டீரியல் கொண்டு வர முடியுமா? நம்ம ட்ரக்குனா நம்ம அந்த ரோட் ரூட்டை ஃபாலோ பண்ணி அந்த கிரேடியன்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி அது ரிலேட்டடான டஸ்ட் பொல்யூஷனோ எல்லா இஷ்யூவும் டீல் பண்ணுவோம். ஸோ வெதர் வி கேன் அவாய்ட் ட்ரக்ஸ் அண்ட் யூஸ் டைரக்ட்லி நான் கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ். அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸும் நிறைய ஏரியால ஸ்டீப் ஆங்கிள் சே அரௌண்ட் 40 டிகிரி 45 டிகிரி 60 டிகிரிக்கெல்லாம் மெட்டீரியல் மூவ்மெண்ட்லாம் இருக்கு. ஈவன் டீப் மைன்ஸ்ல வேர் த டெப்த் இஸ் அரௌண்ட் 600 700 800 1000 மீட்டர்ஸ், 50-60 மீட்டர்ஸ்ல அந்த மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி லிஃப்ட் பண்றது ஷுட் நாட் பி an issue. மெட்டீரியல் மூவ்மெண்ட்ல நான் கன்வென்ஷனலா டோட்டலாவே டிஃபரெண்டா யோசிக்க ஆரம்பிச்சா இன்கிரிமெண்டல் சேஞ்சஸ் நிறைய பண்ணலாம் நம்ம, பட் தட் வில் கிவ் only 5-10% இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ். பட் டிராஸ்டிக் ஸ்டெப் இன்னைக்கு இப்போ அதை மாத்தி யோசி அப்படின்ற மாதிரி வேற மாதிரி யோசிச்சா என்ன பண்ணலாம்? When it comes to crushing or breaking the rock, today we are using predominantly explosives, and in the plant we are using crushers or அந்த மாதிரி. In all these methods we are using mechanical energy. அதாவது ஒரு ராக்கை எப்படி உடைக்கணும்னு கிரஷ் பண்ண பார்க்குறோம். We are working against its compressive strength. Rock is 10 times more strong in the compressive side than the tensile side. Tensile strength of the rock is 1/10 or 1/12 of the compressive strength. அப்போ நம்ம டென்சைல் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணா ராக் வில் பிரேக் வெரி வெரி ஈஸி. There are methods which are coming out now to break both in situ to replace blasting or in the plant premises. எப்படி நீங்க crushing பண்ணி ஃபைன் crushing பண்றீங்க, அது இல்லாம மெக்கானிக்கல், அதாவது கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த்தை போய் அட்டாக் பண்ணாம டென்சைல் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி மெத்தட்ஸ் எல்லாமும் வந்துருச்சு. I thought these are the two large impactful areas which we can look at. Thanks. Thank you, Dr. Sundar. I have one more question to you. Like, இப்போ நீங்க வந்து இப்போ நீங்க ஆஸ்திரேலியன் மைண்ட்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னாவோ இல்லை அமெரிக்கன் மைண்ட்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னாவோ, அப்போ தே ஆர் ஆல் கோயிங் ஃபார் அட்வான்ஸ்டு டூல்ஸ் லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ண முடியுமா? ஸோ தட் எஸ்பெஷலி இந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்பெஷலி இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் மைனர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, கம்யூனிகேஷன் டு தி அவுட் சைட் வேர்ல்டு வந்து அது பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கு. So in the challenge, how do you think that we can overcome? Is there a way where, you know, our Indian mining industries too can go for such advanced tools? What is your experience? Do you have any experience on this? Yes, sir. Any idea? I Please. can share. When we look at the technology, பொதுவா நம்ம எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம், எந்த டைரக்ஷனில் போக விரும்புகிறோம். ஏன்னா ஒரு மைண்ட்ஸும் வேற வேற லெவல் ஆஃப் சொஃபிஸ்டிகேஷன் இருக்கும், டெக்னாலஜி இன்வால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க. பெரிய மைண்ட்ஸில் இன்னும் நிறைய டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ நம்ம எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம், இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து எந்த ஸ்டேஜை நோக்கி போக ஆரம்பிக்கிறோம், படிப்படியாக தான். இது ஒரு பயணம் தான். இந்த டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இட் செல்ஃப் இஸ் அ ஜேர்னி. ஸோ இதில் சார் சொன்ன மாதிரி டெக்னாலஜி எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், தீம் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று சேஃப்டி, நம்ம இதில் ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை எக்யூப்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம். இது ரெண்டும் சேஃபாக இருக்கணும்னா நம்மளுடைய மைண்ட் சேஃபாக இருக்கணும். அதாவது ராக்கோ அந்த பிட் குவாரி வந்து சேஃபாக இருக்கணும். ஸோ இந்த சேஃப்டியை ரெகுலராக ரியல் டைம், இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டே வந்து ஹவு டு ரியல் டைம் நோ வாட் இஸ் த கண்டிஷன், வெதர் இட் இஸ் ராக் ஆர் த பர்சன்ஸ் ஃபெட்டிக் லெவல் ஆர் ஹிஸ் அலர்ட்னஸ் ஆர் த மெஷின்ஸ் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ ரியல் டைம் சென்சிங்
can enable real time monitoring, near real time. எல்லாமே இப்போ வந்து ஈவன் தெர் ஆர் ஹெல்மெட்ஸ் விச் கேன் டெல் எனக்கு சோர்வா இருக்கா, எனக்கு என்ன பிபி, என்ன ஹார்ட் பீட், என்ன பல்ஸ் ரேட், எல்லாமே சொல்ற மாதிரி இப்போ ஹெல்மெட்டே வந்துருச்சு. அது மாதிரி தட்ஸ் கால்ட் கனெக்டட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ஆர் வேரபிள்ஸ். தட் மீன்ஸ் வி ஆர் வேரிங் த டெக்னாலஜி ஆன் அஸ் அண்ட் தென் ட்ரைங் டு தட் கேன் பி transmitted to the central, suppose ஒரு ஒர்க் ஷாப்போ இல்லை ஒரு ஆஃபீஸோ இருக்குன்னா there it can get all the related information about the personnel who are working, எங்க ஒர்க் பண்றாங்க, எந்த மிஷின் என்ன கண்டிஷன்ல ஒர்க் பண்ணுது. இட் குட் பி அபவுட் த ஹைட்ராலிக் டெம்பரேச்சரா இருக்கலாம், இல்ல டிரைவ் மோட்டருடைய கண்டிஷனா இருக்கலாம், ஃபியூவல் டெம்பரேச்சரா இருக்கலாம், ஃபியூவல் டேங்க் எவ்வளவு இருக்கு. இட் குட் பி எக்யூப்மெண்ட் ரிலேட்டட். ஈவன் இப்போ ஒரு சில மைண்ட்ஸ்ல எங்க ஸ்ட்ராட்டா கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கோ யூ கேன் ஈவன் மவுண்ட் சென்சார்ஸ். அந்த சென்சார்ல இருந்து உங்களுக்கு ரியல் டைம் எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது மூவ்மெண்ட் ஆரம்பிக்குது அப்படின்லாம் தோணுது, ரிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னு முன்னாடியே இண்டிகேஷன் வருதுன்னா தென் அதையுமே நீங்க எவ்ரிதிங் கேன் பி டன் ரிமோட்லி, சேஃப்லி, ரியல் டைம் சென்சிங் ஸோ தட் த எனஃப் டேட்டா இஸ் அவைலபிள் அட் த ரைட் டைம். ஏன்னா இன்னைய டேட்டா ஒரு மாசம் கழிச்சோ அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சு ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. அது சரி தகுந்த நேரத்தில் நமக்கு கிடைச்சாதான் அதுல இருந்து இதை வச்சு எப்படி நம்ம ப்ரிவென்டிவோ இல்லை கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பண்ண முடியும். இதுக்கான இது எல்லா லெவல்லையும் பண்ணலாம். சார் கேட்டார் ஆஸ்திரேலியன் மைண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க. எஸ் சார், அதையே நம்ம ஸ்கேலுக்கு கொண்டு வரலாமா? வி கேன் டவுன் ஸ்கேல் அண்ட் டூ இன் அவர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பிகாஸ் we are the cost wise we are the most competitive market in the world for any given sector including mining. நம்ம எந்த காஸ்ட்ல ஒரு மினரல் ப்ராடக்ட் பண்றோமோ அந்த மாதிரி வேர்ல்ட்ல எங்கேயுமே பண்ண முடியாது. தோ நம்ம கிட்ட பெரிய பெரிய மைன்ஸ் இல்லாம இருக்கலாம் ஆஸ்திரேலியா இருக்கும்போது, பட் நம்ம கிட்ட ஒரு சில அட்வான்டேஜ் இருக்கு. எஃபிஷியன்சியா இருக்கட்டும், லேபர் காஸ்டா இருக்கட்டும், எல்லாமே கம்மியா இருக்கும்போது we can always bring in technologies to the level where we are and then gradually we can move to where we want to go. Thank you, Dr. Sundar. Now over to Mr. Sambasivam. Sambasivam, Dr. Sundar Singh வந்து நிறைய டெக்னாலஜி சொன்னாரு. இப்போ நீங்க வந்து you are one of the leading manufacturers of cement industry, Ramco Cements. So likewise நீங்க இந்த Ramco எடுத்துக்கங்க, இல்லை எனி அதர் மேஜர் மினரல்ஸ், கோல், இந்த மாதிரி இதில் ஹவு ஃபார் நம்ம இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்த அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுற லெவலில் இருக்குது. அண்ட் எஸ்பெஷலி இஃப் யூ லுக் அட் நீங்கள் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் போனீங்கன்னா இட் பி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். லைக் அந்த ப்ரொப்பல்னுடைய அந்த டம்பிங் ட்ரக் இஸ் காஸ்ட் அபவுட் 1.5 crores. ஸோ இந்த அளவுக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் நம்மளுடைய அந்த ஸ்மால் ஆர் மீடியம் மைனர்ஸ் வந்து கேன் அஃபோர்ட் டு இன்வெஸ்ட். To what extent do you think that இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய லீடிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கேன் அடாப்ட்? Whether is there a possibility wherein we can go for low cost product of such type of technologies so that which will be beneficial for the miners, small scale miners? Sure. முதல்ல இங்கே அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து ஆண்டோர்கள் சான்றோர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். வாய்ப்பளித்த அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் மற்றும் அனைவருக்கும் நன்றி. ரொம்ப அழகாக சொன்னார் டாக்டர் சுந்தர் சிங். தேங்க்யூ டாக்டர் நாகராஜன். அவர் சொன்னதை தாண்டி இப்போ நீங்கள் டெக்னாலஜி வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனந்தன் சார் இருக்கார், அவர் வந்து மைன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணவர் பந்தல்குடி ஏரியாவில். அங்கே வந்து குவாரியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 டன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு 15 டன் வந்து கருப்புகள்னு சொல்கிறோம். உங்கள் சார்னா கேட்டேன், உங்கள் ப்ளூ மெட்டல் ஸ்டோர்லாம் தெரியும், அந்த கருப்புகள் அந்த வேஸ்ட் கலந்தாப்பில் இருக்கு. அது வந்து எங்களுக்கு சிமெண்ட் வந்து தயாரிக்கிறதுல எங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை. குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப தரம் வந்து ரொம்ப முக்கியங்கிற இடத்துல அந்த மெட்டீரியல் வந்து எங்களுக்கு நிறைய ப்ராசஸில் எனர்ஜி கன்சம்ஷன், குவாலிட்டியில் பிரச்சனை. ஆல்ரெடி அந்த ஏரியாவில் எங்களுக்கு ஹை கிரேட் அவைலபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கிறப்ப அந்த மெட்டீரியல் எப்படி பிரித்து எடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன். மேக்னெட்டிக் செப்பரேட்டர்னு சொல்லி முதலாக வந்து ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் தான் வந்து அதில் வந்து இரும்பு சத்து இருக்கு, அதை ஈர்த்தா பிரிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் அதில் உருவானது தான். லோக்கல் சப்ளையரை வச்சு அப்புறம் சார்லாம் ஜெர்மனி அவங்களெல்லாம் இன்வைட் பண்ணி பார்த்து ஸ்டடி பண்ணி மேக்னெட்டிக் செப்பரேட்டர் ஃபர்ஸ்ட் மேனுவலாக வந்து லோ காஸ்ட் டெக்னாலஜி ஆட்கள் வச்சு பிரித்து எடுத்தார்கள். அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து மேக்னெட்டிக் செப்பரேட்டர் டெக்னாலஜி. அதுக்கப்புறம் வந்து சமீபத்தில் நீங்கள் பெரிய இடத்துல தான் இதெல்லாம் பண்ணணும் இல்லை, சாதாரண ஒரு ரைஸ் மில்ல எங்கேயோ எதிர்ச்சியாக போய் எங்கள் மக்கள் போய் பார்க்கும்போது அங்கே வந்து தெரிய வந்தது ஆப்டிக்கல் சார்ட்டர் டெக்னாலஜி. ஒரு ரைஸ் மில்ல அரிசியிலிருந்து கருப்பு கல்லை வந்து பிரிக்கிறதுக்கு வந்து ஆப்டிக்கல் சார்ட்டர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அவங்க பிரித்து எடுக்கிறாங்க. அந்த டெக்னாலஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லேருந்து தான் வந்து சொல்யூஷன் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. எங்கேயும் ஒரு சாதாரண ஒரு கிராமத்தில், ஒரு கோவில்பட்டி பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்திலேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு டெக்னாலஜியை ஹவு டு மேக்னிஃபை பண்ணி ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் இன் இந்தியா. இப்பயும் எங்கள் மைண்ட்ஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடிட்டு இருக்கு. நம்பர் 1.
இது வந்து டெக்னாலஜி. நம்பர் 2, இந்த சோலார் ஹைட்ரஜன் செல்ஸ், எஸ் தே ஆர் ஆல் வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிற டெக்னாலஜி. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா டீசலை குறைக்கிறதுக்கு. டீசலை வந்து குறைக்கிறதுக்கு வந்து நாங்க வந்து ட்ரெயினியா இருந்து கத்துக்கிட்டதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா டைம் ஸ்டடி, மோஷன் ஸ்டடி. இதை வந்து என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து, அனைத்து குவாரிகளிலும் ஒரு சயின்டிஃபிக்கா ஒரு இன்ஜினியரை வைத்து நீங்க மைனிங் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸை தரோவா ஒரு ரேம்ப் கீழே இறங்குது மைன்ஸுக்குள்ள அப்படின்னா அது சர்க்குலர் டைப்பா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது நேரா போய் வளைஞ்சு ஹேர்பின் பண்ணாவும் வரலாம். நம்மளே கேட்கலாம் வேலை செய்யறவங்கள்ட்டே வந்து, ஏன் கிழக்குல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஏன் மேற்கு பக்கம் போகுது, ஏன் மேற்குல இருந்து ஆரம்பிச்சு கிழக்கு பக்கம் போனா ரேம்போட லெங்த்தை குறைக்கலாமா? இதெல்லாம் சாதாரண சின்ன சின்ன விஷயங்கள். நம்மளை வந்து செய்யற வேலையை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் நின்று நிதானமா கொஞ்சம் நிறுத்தி பார்த்தோம்னா டீசல் கன்சம்ஷன் இந்த டெக்னாலஜி வளர்ந்து வரக்கூடிய இந்த மாற்று டெக்னாலஜி வரத்துக்குள்ள இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்மளை வந்து மேம்படுத்திக்கிறதுக்கு உதவும்னு நான் நினைக்கிறேன். இது வந்து ஆபரேட்டிங் குவாரிக்கு உண்டான சில விஷயங்கள். ஆபரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு, அந்த நிலத்தை வந்து எப்படி உபயோகமா பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லி சுந்தர் சிங் அவர்கள் மிக அழகாக சொன்னார் பல வழிகள். எனர்ஜி இதெல்லாம் வந்து நியூ தாட்ஸ், ஹவு டு பீக் லோடும் போது எப்படி எனர்ஜி இது பண்ணலாம், இதெல்லாம் வந்து நாங்களே யோசிக்க வைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். சோலார் சார் சொன்னார், சோலார் வந்து நானே போட்டிருக்கேன் ஃபார்ம்ஸ் பண்ண. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாதவங்க, குவாரி லைஃப் முடிஞ்சிருச்சு, லேண்ட் உங்ககிட்ட இருக்கா, தயவு செஞ்சு ஒரே ஒரு இடம், நான் வந்து கர்நாடகால முத்தோல்னு ஒரு இடம் இருக்கு, ஜேகே சிமெண்ட், டால்மியா சிமெண்ட் அவங்கெல்லாம் அந்த ஏரியாவில் வேலை செய்யறாங்க கர்நாடகால. முத்தோல்ன்ற ஒரு ஊர்ல நான் அந்த பக்கம் போயிருந்த போது எதேச்சியாக நைட் அங்க ஸ்டே பண்ணக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது. அந்த ஏரியாவில் என்ன ஹோட்டல் பார்த்தா தி பார்க் அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டல் இருந்துச்சு. அந்த ஹோட்டல்ல ஸ்டே பண்ணிட்டேன். காலையில எழுந்து வெளியில வந்து பார்த்தா அந்த காட்சி வந்து அவ்வளவு அருமையான ஒரு காட்சி. என்ன அப்படின்னா அந்த ஹோட்டலே வந்து ஒரு ஓல்டு எக்ஸாஸ்டட் குவாரிக்கு உள்ள கட்டியிருக்காங்க. உங்களை மாதிரி ஸ்டோன் குவாரி ஓனர் தான் ஒருத்தர் இதை வந்து செஞ்சிருக்காரு. அது காலையில இருந்து பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல நேச்சுரலா வளர்ந்த மரங்கள், அதுல வந்து அந்த பனித்துளிகள், கிராஸ் தானா வளர்ந்தது, கொஞ்சம் தூரம் எட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதுல நீர்த்தேக்கம், இதெல்லாம் எக்ஸாஸ்டட் குவாரி. வெப்சைட்ல இருக்கு, போட்டோஸ் நீங்களே வந்து கூகுள் பண்ணி சர்ச் பண்ணி பாருங்க. திஸ் இஸ் அனதர் ஒன் ப்ரொடக்டிவ் யூஸ். இதை நீங்க வந்து உங்களோட குவாரியை வந்து நீங்க மேம்படுத்தி அழகா அது வந்து ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல் பக்கத்துல இருக்கிற பெரிய பெரிய கம்பெனிகள்லாம் வந்து பெரியவர்கள்லாம் வந்து தங்கறதுக்கு ஒரு நல்ல இடமாவும் வசதியான இடமாவும் இருக்கு. வீக்கெண்ட்ல ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் வந்து அங்க தே ஆர் என்ஜாயிங் இட். இதே மாதிரி எங்க கம்பெனிலே வந்து நாங்க வி ஹவ் டன் இதை வந்து கடந்த ஒரு 2-3 வருஷமாக வந்து எங்களோட சேர்மன் அவர்களின் முன்னிலையில வந்து எக்கோ பார்க்னு ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் சார். இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ், எஸ் ராம்கோ அது மாண்புமிகு நம்மளுடைய முதலமைச்சர் அவர்களால் திறக்கப்பட்டது எக்கோ பார்க் பந்தல்குடி மைன்ஸ்ல. ஆஃப்டர் திஸ் மீட்டிங் தேர் இஸ் ஒரு 8-minute வீடியோ ஒன்று இருக்கு, நாங்க போட்டு காமிக்கிறோம், அதையும் நீங்க பாருங்க. இப்படி எல்லாமும் செய்யலாம். கார்பனை வந்து எப்படி வந்து நம்ம யூனோ how to absorb carbon. So இதெல்லாம் these are some of the other methods, sustainable mining. New technologies, yes, நீங்க சொன்ன மாதிரி we have to வரவேற்கணும். ஆப்டிகல் சார்ட்டர், மேக்னெட்டிக் செப்பரேட்டர், இது போன்ற பல டெக்னாலஜிஸ் வந்து வரவேற்கத்தக்கது. Thank you. Thank you, Mr. Sambhu. Now over to Dr. Narasimhan, ஒரு வந்து மெம்பர் ஸ்டேட் எக்ஸ்பர்ட் அப்ரைசல் கமிட்டி. சார் உங்களுக்கு உண்டான கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கமிட்டி மெம்பராக இருந்து இந்த கமிட்டி வந்து நிறைய ப்ரப்போசல்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்மால் ஸ்கேல் மைனர்ஸ்லேருந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் மைனர்ஸ் வரைக்கும். ஸோ அவங்க ப்ரப்போசல் சப்மிட் பண்ணும்போது அவங்க எங்கெங்கே டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, எஸ்பெஷலி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி. ஓகே, அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ், அதை கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும். எங்களுக்கு பலவிதமான ப்ரொபோசல்ஸ் வருது. அதில் முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்குற விஷயங்களில் வந்து சில பிரச்சனைகள். என்ன பிரச்சனைகள்னால், ஒன்று வந்து ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி. நீங்கள் சொன்னீங்க, இந்த ஸ்மால் மைனர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி இஷ்யூஸ் வந்து பெருசாக அவங்க கவனிக்கிறது இல்லை. திரும்ப நாங்கள் வந்து சொல்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் வைக்கணும், சில விஷயங்கள் செய்யணும், பெஞ்ச் தயார் பண்ணணும், எல்லாம் சொல்லிட்டு தான் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது இந்த கார்பன் ரிடக்ஷன். இப்போ சுந்தர் சார் பேசினார், அவர் சொன்னது வந்து carbon reduction from the automobile and other points of view, but carbon reduction from the plants point of view அதையும் நாங்கள் சொல்கிறோம். ஏன்னா மரங்கள் நடுறதன் மூலமாக எப்படி அந்த கார்பன் உறிஞ்சப்பட்டு அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற கார்பனும் குறையுதுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். பட் ஆனால் நிறைய குவாரி ஓனர்ஸ் வந்து சரியான முறையில் செய்யறதுங்கிறது தான் நாங்கள் பார்த்த ஒரு சின்ன விஷயம், குறையும் கூட சொல்லலாம். ஏன்னா ஒன்று மரமே நடாமல் இருக்கிறாங்க, அல்லது மரம் நட்டால் எங்கோ 1-2 மரம் நடுறாங்க. அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, என்ன மரங்கள் நட்டால் அந்த கார்பனை உறிஞ்சும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு லிஸ்ட்டை தயார் பண்ணி
இந்த மரங்கள் மட்டும் நடுங்கன்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அது ஒரு ஒரு நல்ல முயற்சியாக பார்க்கப்பட்டது பல இடங்கள்ல. ஈவன் நண்பர்கள் சொல்றாங்க, டெல்லியில் கூட இந்த முயற்சி வந்து பாராட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த டஸ்ட்டு, இந்த தூசி குறைக்கிறதுக்கான முயற்சிகள். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சது தான், எல்லாருக்கும் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே ரெகுலராக பார்க்கறது தான், படிக்கிறது தான், இப்போ அவங்க வந்து இப்போ அனுபவப்படுறது தான். ஆனால் என்னென்னா எத்தனை பேர் அதை சின்சியராக பண்ணுறாங்கிறது தான் ஒரு கேள்வி. அடுத்த பிரச்சனை நான் பார்த்தது வந்து இந்த ப்ரொபோசல்ஸில், மெயினாக ப்ரொபோசல்ஸில் இந்த இஐஏ ரிப்போர்ட். இஐஏ ரிப்போர்ட்டில் வந்து இஐஏ என்வாயர்மெண்ட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட், அதில் பிஐஏ பயோடைவர்சிட்டி இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட், ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா படிக்கிறது. அங்கே நிறைய பிரச்சனைகளை பார்க்குறேன். அதை யாரும் வந்து ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு சின்சியாரிட்டியோடு செஞ்ச மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அவங்க நாபர்ட் கன்சல்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது அவங்களே தன்னை அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாம் வல்ல அல்லது எல்லாம் தெரிஞ்ச ஆட்கள் மாதிரி அவங்க அதுக்குள்ளே போய் இறங்குறாங்க. அப்படி இல்லை. இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு தனி ஆட்கள் இருக்காங்க. அவங்கள வச்சு பண்ணும்போது மிக சிறப்பாக பண்ண முடியும். நிறைய பார்க்குற அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. அதெல்லாம் களையப்படணும். அதுக்கு நான் என்ன சஜஷன் சொல்கிறேன்னா, இவங்களுக்கு வந்து தயவு செஞ்சு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் யூஸ் பண்ணுங்க. ஏகப்பட்ட கல்லூரிகள் இருக்குது, ஏகப்பட்ட மாணவர்கள் ஆய்வு பண்ணுறாங்க. அது தாவரவியலாக இருக்கட்டும், விலங்கியலாக இருக்கட்டும், ஏகப்பட்ட மாணவர்கள் ஆய்வு பண்ணுறாங்க. அவங்கள நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க. ஏன்னா அவங்க அதுக்குன்னே நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள், அவங்க அதுக்குன்னே படிக்கிறவங்க. அவங்கள யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா அவங்களுக்கான ஒரு பயிற்சியாகவும் இருக்கும், உங்களுக்கான ஒரு தரமான ரிப்போர்ட் வந்தாகவும் இருக்கும். எல்லாம் நானே செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல போனால் அது வந்து முழுக்க முழுக்க வராது. உதாரணத்துக்கு நம்ம எஸ்ஆர்சி அவர் எங்ககிட்ட வந்து ஒரு உதவி கேட்டார், இது பண்ணி கொடுக்குமான்ட்டு. நான் உடனே எங்கள் கல்லூரியில் போய் ஒரு சில பேர் அறிமுகப்படுத்தி அருமையாக பண்ணாங்க. ஒரு நல்ல ரிப்போர்ட் ஒன்று வந்துச்சு. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து திறமையான ஒரு நியூட்ரலான ரிப்போர்ட் கிடைக்கும். நானே பண்ணேன்னா அதில் நான் கொஞ்சம் என்னுடைய பயாஸ் அதில் வந்துடும். அந்த பயாஸ் வராமல் பண்ணோன்னா மாணவர்களை பயன்படுத்திங்க. ஆனால் மாணவர்களுக்கும் கம்பெனிக்கும் பெரிய அளவுக்கு உறவு இருக்க போகிறதில்ல. அவங்க வந்து சரியான முறையில் நியூட்ரலாக செய்வாங்க. இதெல்லாம் நான் பார்க்குற குறைகள். இது வந்து முக்கியமா எப்படி அவங்களுடைய நெக்லிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா, இல்ல இன்னும் எஜுகேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க? நெக்லிஜென்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பார்ட் இருக்கு தான் செய்யுது, ஒரு ஸ்மால் பார்ட் அட்லீஸ்ட். பட் அவங்கள இன்னும் நிறைய எஜுகேட் பண்ணணும். ஏன்னா நிறைய அவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க விரிவடையணும். அவங்க திங்கிங் வந்து நிறைய விரிவடையணும். அவங்க எல்லாமே யாரோ ஒரு கன்சல்டன்ட் பண்ணி கொடுத்துறாங்க அப்படின்றத விட கன்சல்டன்ட் பார்வையை கூட விரிவடையணும். கன்சல்டன்ட் வந்து நானே எல்லாம் பண்ணிட முடியுன்ற இதுவே, இவ்வளவு மக்கள் இருக்கிறாங்க, இவ்வளவு திறமையானவர்கள் இருக்காங்க, இவ்வளவு நிபுணத்துவம் இருக்குது, அந்த நிபுணத்துவத்தை பயன்படுத்திக்கணுன்ற ஒரு இது இல்லை. அடுத்து இதில் முக்கியமான பிரச்சனை, நான் வந்த காலத்தில் இதுதான் முதல்ல இந்த சிஆர் கமிட்டிக்குள்ள வரேன். நான் பார்த்த மெயின் பிரச்சனை வந்து என்ன மரம் நடுறது அவங்களுக்கு பற்றி. ஏன்னா மரம்ன்றது எல்லாமே மரம் தான். தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 1420 மரங்கள் இருக்கு எங்களுடைய கணக்குப்படி. 1420 மரங்கள். இந்த 1420 மரங்கள் எத்தனை மரங்களை நாம் வந்து குவாரியில் நட்டுருக்கோம்? எல்லாமே நடணுன்ற அவசியம் இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஒரு அதில் 100 மரங்களையாவது எடுத்து நம்ம நடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதான் கேள்வி. இது ஒரு சில மரங்கள் வந்து கார்பனை அதிகமாக உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை உள்ளது. அதனுடைய இலையமைப்பு அந்த மாதிரி. உதாரணத்துக்கு சோப்பு நட், பூந்தி கோட்டைன்னு இந்த பக்கம்லாம். அதனுடைய இலையமைப்பு அதுக்கு ஒரு தகவமைப்பு இருக்குது, அதிகமாக கார்பனை உறிஞ்சக்கூடியது. அதே மாதிரி இந்த கூகை மரம், இந்த மாதிரி நிறைய மரங்கள் இருக்குது. இந்த மாதிரி மரங்கள் எடுத்து நடும்போது உங்களுக்கு அந்த இடத்துல அதுக்குரிய பலன் கிடைக்குது. அந்த மரங்களும் வந்து செழிக்குது. இந்த மரங்கள்லாம் பாறை மேலே வளரக்கூடிய மரங்கள். நம்ம மற்ற இடத்துல இல்லை. பாறை மேலே என்ன மரம் வளரும்னு கேட்பாங்க. பாறை மேலே நிறைய மரங்கள் வளரும். பாறை மேலே மரங்கள் வளருங்கிறத நானும் பாலாவனுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் மாபலி கூட்டு போய் காட்டி, என்னென்ன மரங்கள் இருக்குது, எவ்வளோ மரங்கள் இருக்குது பாருங்கள், மொட்டை பாறை மேலே எவ்வளோ மரங்கள் வளருதுன்னு பாருங்கன்னு சொல்லி காட்டி அந்த மரங்களை எடுத்து இப்போ அவர் அதில் வந்து ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கார். ஹின்செல்பர்க்ஸ்ன்னுவாங்க ஜெர்மனில். ஹின்செல்பர்க் ஃப்ளோரா, அதாவது பாறைகள் மேல் வளரக்கூடிய தாவரங்களை பற்றிய படிப்பே ஒரு தனி படிப்பு. ஆனால் பாறை மேல் மரம் வளராது, இது பாறை ஒன்றும் வராது அப்படின்னு சொல்கிறத என்னால் ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு விஷயம். அதையும் நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். தயவு செஞ்சு பாறை வந்து ஒரு வளரிடம். பாறையில் வந்து கட்டாயம் நிறைய மரங்கள் வளர்க்க முடியும். வளர்க்கறதுக்கு நாம் கொஞ்சம் முயற்சிக்கணும், அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி பாறை மேலே வளராதுங்கிறது நான் சொன்னேன். ஸோ தயவு செய்து கொஞ்சம் முயற்சி செஞ்சால் நல்ல அந்த இடத்தையே அழகாக கொண்டாந்துடலாம். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு அழகான சுற்றுலாத்தலமாக்கணும். குவாரிகளை வந்து அழகான சுற்றுலாத்தலமாக்க முடியும். இப்போ எப்படி ராம்கோ வந்து மிக ரொம்ப அழகாக அது பண்ணியிருக்காங்களோ, ஏன்னா அதுவும் பாறை தான், சுண்ணாம்பு பாறை தான். அது அவங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய ஜாஸ் இவர் தானே பண்ணது வந்து பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் ஆர்கிடெக்ட் பால் பிளான்ச் ஃப்ளவர். அவர் என்னை கூப்பிட்டார், நான் இந்த இடத்துல இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறேன்,
இங்கே என்ன மரம் வளரும்னு சொல்லுங்கன்னு கேட்டார். நான் அதுக்குள்ள அவர் முடிச்சிட்டார் அந்த ப்ராஜெக்ட். நான் இன்னொரு இடத்துல இருந்தேன், அதுக்குள்ள அவர் முடிச்சிட்டார். அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து நிபுணத்துவங்களை வந்து கேட்டு வளர்ந்து வாங்கிக்கணும். பல நாளும் நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள்ல. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் நமக்குள்ள இன்னொன்று நம்மகிட்ட யாருக்கு என்ன நிபுணத்துவம் இருக்குதுன்றது தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேருக்கு தெரியுது. அதுக்கு ஒரு நீங்க குவாரி ஓனர்ஸ் வந்து ஒரு லிஸ்ட் தயார் பண்ணுங்க. இவங்க இந்த ஏரியால பண்ணக்கூடியவங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட், ஒரு ஸ்டாஃப் லிஸ்ட் நீங்க தயார் பண்ணி வச்சுக்கங்க. எந்த ஏரியால கிருஷ்ணகிரியில் ஒரு குவாரி வருதா, அங்க யார் பண்ண முடியும், அல்லது பாண்டிச்சேரி பக்கம் ஒரு குவாரி வருதா, அங்க யார் பண்ண முடியும், தயார் பண்ணி வச்சுங்க. இன்னொரு என்னுடைய மிக முக்கியமான வேண்டுகோள் வந்து தயவு செய்து குவாரி ஓனர்ஸ் அசோசியேஷன்லாம் சேர்ந்து ஒரு நர்சரி டெவலப் பண்ணுங்க. எனக்கு தேவையே நம்ம நாட்டு மரங்களுடைய நர்சரி. இன்னைக்கு சவுக்கு பண்ணி எங்க வேணாலும் கிடைக்கும். நாட்டு மரங்களுக்கான நர்சரி எங்கேயுமே கிடையாது. ஏன்னா ஒரு சில பேர் கொடுக்குறாங்க, நீங்க போய் ஆந்திராவில் போய் வாங்கிட்டு வராங்க 400 ரூபாய் 500 ரூபாய் கொடுத்து, கோதாவரி இதுல இருக்கிற நர்சரி. அதை விட நீங்க டெவலப் பண்ணுங்க, சுத்தி இருக்கிற நீங்க டெவலப் பண்ணுங்க, நீங்க டெவலப் பண்ணி நீங்களே பயன்படுத்திங்க அல்லது மற்றவங்களுக்கு கொடுங்க. இப்போ இதுக்கு எல்லா இடங்களையும் நாட்டு மரங்கள் தேவைப்படுது. ஒரு கல்லூரியில் மரம் நடுவிழா ஆகட்டும், ஒரு அமைச்சருக்காகட்டும் அல்லது சாலையோரத்துக்காகட்டும், எல்லா இடத்துலையும் மரங்கள் தேவைப்படுது. தயவு செய்து அதை நீங்க பயன்படுத்திங்க, நீங்க உருவாக்குங்க. நீங்க உருவாக்குனா என்னென்ன மரங்கள் போடணுங்கிறது லிஸ்ட் வேணா நான் என்ன மாதிரி ஆட்கள் சொல்ல முடியும். ஆனா உருவாக்கத்துக்கு ஒரு முயற்சி வேணும், உருவாக்கத்துக்கு ஒரு கூட்டு முயற்சி வேணும். நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணீங்கன்னா நமக்கு அற்புதமான ஒரு இது கிடைக்கும். இன்னைக்கு தேவையான இப்ப எங்க போறோம், திரும்ப திரும்ப பாண்டிச்சேரி, திரும்ப திரும்ப வேற சில இடங்கள். இன்னைக்கு ஒரு சில அரிய மரங்களே வந்து இல்லாம போயிடுச்சு. கருங்காலி அது அது பாறையில் நல்லா வளரும். கருங்காலி வந்து தேடி தேடி ரொம்ப நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. மருந்துக்கு தேவைப்படுது, மற்றபடி மற்ற விஷயங்களுக்கு தேவைப்படுது. இந்த மாதிரி இது மரத்துக்கு தேவைப்படுது. இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த மரங்கள்லாம் காணாம போயிடுச்சு. இந்த மரங்களை மீட்டு உருவாக்கம் செய்து இதெல்லாம் குவாரியில் தாராளமாக நடலாம். இது நல்லாவே வரும். ஏன்னா பாறை மேலே வந்து வரக்கூடிய வறண்ட நில மரங்கள் இதெல்லாமே. இதெல்லாம் எதுவுமே வந்து ஒரு வெட்லேண்டில் வளரக்கூடிய ஸ்பீஷிஸ் கிடையாது. ட்ரை லேண்ட் ஸ்பீஷிஸ். இதெல்லாம் நீங்கள் வளர்க்கலாம். வளர்த்து அது நாங்கள் இந்த மாதிரி 1000 கன்று வச்சிருக்கோம் சொன்னால் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம். தயவு செஞ்சு அதை செய்யுங்க. அது செஞ்சாலே நீங்கள் வந்து இயற்கைக்கு செய்கிற மிகப்பெரிய சேவை. தேங்க்யூ சார். அடுத்ததாக நம்ம டாக்டர் ராம்சந்தர், மன்னிக்கவும் அவருக்கு வந்து இங்கிலீஷில் தான் பேசணும். டாக்டர் ராம், I posed a question on what kind of technological options are available in the mining environment, okay, and for which he made certain technological options. And I posed a question to him, probably you would have understood what he said. And I posed a question to him on how far the large industries like Ramco Cements and other similar industries are adopting this fast changing technology, for which he said, yes, we are progressing, but not to that extent. And finally, I posed a question to the SIA committee member, Dr. Narasimhan, stating that, what kind of problems are being faced by the small scale miners in particular in terms of submitting the proposals for the clearance, for which he gave a beautiful explanation. Now, as an academician, right, you are also an academician, I'm also an academician. And I find that, the mechanical and the auto industries, with whom I have a lot of contacts, they used to tell us, stating that, you are not preparing the students to be industry ready engineers, because they would like to have right from day one onwards the guys to be on the job. But how do you think that, as educationists, we should try to improve upon, in imparting the knowledge, so that, right from day one onwards, and especially if you look at mining industry, it's not like a manufacturing sector, which is totally a different kind of an industry as far as I know, and you also know about it. How do you think that the educational institutions can cope up with this technology? This is a very simple question, but very complicated. I don't know how you will take the answer. You see, sir, in academic point of view, if you see, IITs are rated as the best, and second is NITs. And IIT entrance is one of the toughest entrance examination in the world. And we take students, I hope many of your kids might be trying or might have tried to get into IITs and NITs. And NIT Surathkal, where I work, is in 10th place in the country, including IITs, NIRF ranking, what we call in 10th place. And these have a lot of infrastructure and the best quality teachers with international exposure. Even I worked 1 year in US and came back to India. But if you take this non-circuit branches we call, like mining, metallurgy, civil, bio, these things, the students are coming for the stamp value of NIT and IIT, not for mining degree.
So if I join in an NIT, IIT, my life is settled irrespective of the branch. The moment, of course, first year generally they don't come to department, it is a common course. The moment they come to second year, they focus on what are the latest, the Python or C, C++, whatever you teach mining, it won't go into that. So some students in the come to final year, hope somebody is recording. Sir, you pass me enough. I'm not going to work in mines. Okay. So that is the because attitude. And hope you or me, when we joined our profession or elders, when we go for interview, generally about to retire person generally used to interview us with lot of experience. Today, campus interviews with 4 years experience person will come and select his own junior. He also not studied mining. This fellow also not studied mining. So it is a good match and they go for Infosys, Wipro and somewhere. Right? On the other side, if you take, there are some colleges like university colleges, like Anna University, of course, one of the top rated, like Kottagadam School of Mines or other institutes where infrastructure is not up to the mark like NITs, IITs. Teachers are not in full strength, but those students are interested in mining, but they are not getting the required inputs. And those are the people who are joining the mining industry with insufficient inputs. And the people who are getting enough inputs are not going to the industry. So this is the major problem last couple of years. So we have a system like NITs and IITs. We have a very flexibility system. If I feel this topic is important, I can include today itself and can start teaching. We don't have a very rigid system. Even we teach electives like IT and IoT applications in mining, whatever wireless sensor network, machine learning, all these things. But my doubt is whether is it useful to the industry? My answer is no. Because he will write the answer, he will get the degree and fly to US. Anybody who graduated from NIT and IIT working in a quarry? No. Maybe one boy. I'm happy. At least one boy. I'm happy. Yeah. Very few. Right? Very few. So another thing is recently, those who are clearing the gate, all the government companies are taking, like Coal India, NMDC, SAIL, you take any company, you qualify gate, they will take. Not like olden days written test interview, that system has been abolished. So most of really they are interested in mining, no need to attend so many interviews, so many tests, you clear gate, job is available. So my suggestion is we should focus these diploma colleges. Earlier, olden days, engineering means diploma, 30-40 years back. But over a period of time, most of the states have diluted these diploma colleges, strengthen that exposure is enough. I fully agree with you, sir. Some of these branches like mining engineering, whatever I teach, n number of hours is equivalent to 1 hour field visit or 1 day field visit. What I teach in semester, you can learn in 2-3 days in the field. That's what NIT Surathkal is the only institute which is mandatory field training, 3 trainings. Without that, we are not giving degree. We are forcing them to go to mines at least 2 weeks every summer vacation. So that should be mandatory. And large quarries or mines like Ramco and these things, no, they should adopt, they should encourage. What I say, hope you may be knowing, there is something called SME, USA, ISRM, International Society for Rock Mechanics. When they conduct annual conferences, what happens? They will send to the head of the institute telling that we are conducting a conference this date. Please send 5 students. We will take care of their all expenses. Okay. That system is there in US, Australia, where I worked, it was there. So the institute will send 5 students, including the travel, expenses, everything. Suppose a BTech student comes and spends 3 days with so many people, no, he may get interest. So that is your indirect investment to the next future. Suppose that day he decided next 30 years he will be with you. So the same thing, if I explain as an academician, it will not go. So you spend some 10-20,000 per head, indirectly you are pulling a really talented student into the mining fraternity. That has to be taken care as a CSR responsibility by large companies. And coming to the technology, what you are telling, sir, technology is available.
We are equally competent in India. We are not much lagging behind. Only thing is for us, we have to do economic viability analysis also. If you take blasting from safety fuse to electronic detonator, it is there. But is it feasible economically to use an electronic detonator in a quarry? When you use 100 kg of explosive, you are using one detonator costing 600 to 800 rupees. For half kg also, when you use the same, how it is economically viable? Really the technology is required. Coming to slope stability, there is something called slope stability radar, which will cost 2 to 4 crores. So can a mine owner, quarry owner afford to spend so much money? It will give very accurate data, prediction, everything. It is possible, provided we say no, money makes many things. That's right. That is the final. So at student level, we are making all our efforts, but I can teach. If I am not happy, I can fail the student. I can make him to repeat something, but I cannot stop him flying to US. I don't in a democratic country. So that should come. Unfortunately, in India, that industry introduction is not there. Wherever I go, I strongly interact. Even if I go to a quarry, mine, no, they pay some money to the college, I come, do the study, I submit the report, the relationship is over. That should not be that. Correct. It should be a long-term association between the industry and that. If you feel when you have some health problem, there is a doctor, you should also feel that when we have some problem in the industry, there are a group of researchers who will take care of that. We also should feel that whenever there is a need, either student training or organizing conference, we should feel that, oh, some industries are there to support us. So, but that is not happening in India. It should happen. That is my opinion, sir. Thank you, Dr. Ram. I fully agree with you that even in Anna University, we face problems like only 25% of the students whom we admit out of 30 are really interested in taking mining. And rest, there was no choice. Without knowing what is mining, they take admission. But in spite of the fact that our students are able to still make it up, and we almost have about 90 to 95% placement every year. And especially in leading industries like Vedanta, we used to get at least 6 guys placed every year. And this year we have about 9 guys placed in Vedanta. Likewise, in leading industries, I think our engineers, mining engineers, We have a system, are sir. fitting into it. This placement is not an issue for these core branches now. That's right. We have once 70% of the students have placed, we will give second opportunity to the student. So most of our students will get two jobs. Two places. One is core, one is non-core, that is software or banking, finance. But finally, he will land in non-mining job. Yeah. So placement is more than 100%. தேங்க்யூ சார். வெல் செட் ஆக்சுவலி. சார் வந்து இந்த பெரிய பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிற பசங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு, அவங்க வந்து மைனிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வர்றதில்லை. அவங்க வந்து ஐஐடி அந்த படிக்கிற பசங்க எல்லாம் வந்து பெரும்பாலும் சாஃப்ட்வேர் லைனில் தேடி போயிடுறாங்க. எந்த காலேஜில் வசதி இல்லையோ அவங்க தான் மைனிங்க்கு வர்றாங்க அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ நம்ம வந்து ரெஃபரிங் டு திஸ் பாயிண்ட் அப்ளிகபிள் டு திஸ் க்ரௌட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் சார், வேர் வந்து க்ரஷர், ஸ்டோன் குவாரிஸ் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ப்ராப்பரா மைனிங் இன்ஜினியர் வந்திருந்தாங்க இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து பெட்டரா இன்னும் எஃபிஷியன்ட்டா பண்ணலாம். ஆமா, சேஃப்டியும் சரி, சேஃப்டி சரி, என்விரான்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், சஸ்டைனபிலிட்டி, லோக்கல் இஷ்யூஸ் டீல் பண்றது, கொஞ்சம் இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்க கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலா மற்றவங்களுக்கு உண்டான மரியாதையோட நான் சொல்கிறேன். எல்லாரும் பண்றாங்க, அதே மரியாதையோட மற்ற இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு என்னுடைய தாழ்மையான அபிப்பிராயம். அதுல வந்து அது ஏன் பண்ண முடியல இவங்களால? இவங்க வந்து இப்போ கம்பெனிஸ் லைக் ராம்கோ சிமெண்ட் ஆர் அதர் சிமெண்ட் கம்பெனிஸ், என்எல்சி ஆர்கனைசேஷன்லாம் பண்றாங்க. இவங்களுக்கு வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு என்ன இல்லை. இவங்களுக்கு வந்து ஒரு கட்டமைப்பு இங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஸ்மால் மைன் ஓனர்ஸ் எஸ்பெஷலி 5 வருஷம் தான் குவாரி லீஸ், 10 வருஷம் தான் குவாரி லீஸ். என்ன பண்ண முடியும்? அவங்க வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு உண்டான ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி எடுக்கணும்னு தான் ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன் பார்ப்பாங்களே ஒழிய, அதுல பெஸ்ட் என்ன பண்ண முடியுமோ அவங்க செய்யறாங்க. இதை வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும்னா என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து, இந்த ஃபோரம் மூலமா நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ண வேண்டியது டு த பாலிசி மேக்கர்ஸ், ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ், தி பாலிசி ஷுட் சேஞ்ச். அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு 20 இயர்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 இயர்ஸ் ஆம்பிட்ல லீஸ் பீரியட்ல கொண்டு வரதுக்கான வழிமுறைகளை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தா தான் அவங்க இன்னும் பெட்டரா பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. நம்பர் 1 கொடுக்குறாங்க, கரெக்ட். ஸ்லாப் குவாரிஸ்லாம் கர்நாடகால கொடுக்குறாங்க, கரெக்ட். அது மாதிரி இங்கேயும் அந்த வழிமுறைகள் வரணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து. அதே மாதிரி இவங்க வந்து அந்த 5 வருஷம் 10 வருஷம் வந்து இவங்களுக்கான சரி ஓகே 5 வருஷம் 10 வருஷம் தான் கொடுக்க முடியும், அதுக்காக இவங்களுக்கு லாவோ
இல்லைன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோ குறைக்கப்பட்டிருக்கா தளர்த்தப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. இவங்களுக்கு வந்து அதே ஒரு மேஜர்மெண்டல் ஆப்ரேட் பண்றவங்களுக்கு உண்டான என்ன ரெகுலேஷன்ஸ் ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அது இவங்களும் வந்து ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டமைப்புல இவங்க இருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும். அது வந்து எல்லா அசோசியேஷன் என்டையர் மைனிங் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி எடுத்துக்கொண்டு செல்லணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. செஞ்சா அவங்களும் இன்னும் பெட்டரா செய்வாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான So கருத்து. which means small minersum large minerskum வந்து you should have different regulations norms ன்னு சொல்ல வரீங்க. At least some kind of relaxation. ரிலாக்ஸேஷன் இன் த சென்ஸ் கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் பக்கத்துக்காக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். Correct. I agree with you, but gap is more. not compromising on the safety or health. Exactly. Right? அதுல காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டாம். மத்ததுல வந்து நீங்க பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன். எக்ஸாக்ட்லி. அவங்களுக்கு வந்து லீஸ் பீரியட் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுங்க. ரெனியூவபிள் செர்டன் மைனர் மெட்டலுக்கு சார் ரெனியூவல் இஸ் நாட் பாசிபிள். 10 வருஷம் உங்களுக்கு லீஸ், 10 வருஷம் முடிஞ்சு எனக்கு இந்த ரெனியூவல் கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்னு உத்தரவாதமே இல்லை, டெர்மினேட் ஆயிரும். இதெல்லாம் வந்து ஐ ரிக்வெஸ்ட் அகைன் பாலிசி மேக்கர்ஸ் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ் டு லுக் இன்டு திஸ். மைனர் மெட்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரூல்ஸ்ல இந்த மாறுபாடு எல்லாம் வரணும் அப்படிங்கிறது. இது வந்தா இன்னும் முன்னேற்றங்கள் மாற்றங்கள் நல்ல மாற்றங்கள் வரும் சார். Thank you Sambasivam. Now it is open to public. யாராவது One more my personal suggestion is everywhere we call nowadays mentoring. See, this small scale sector, no, it is not run by trained people. Earlier also I have done. So like Mr. Samshiv, you have to take some mentoring of these quarries. Suppose in your premises, in your district, some 5-10 quarries people know. At least spend 1 or 2 days in your VTC vocational training center or something, train this. Even I am ready to give training, but we need how to conduct the blast. Maybe some demo blast can be conducted in your mine and calling these people. If you train your manpower, no, 50% of the operational problems will be solved. So I say non-els, no, they throw like this from top bench to lower bench. Non-el, every non-el is having a detonator. One detonator gets initiated, what happens? So you're playing with the safety aspects. So one mentoring, see, everything cannot be brought into law. All efforts can be made by you people, but some of the things, no, with mutual cooperation, it can be done. Many other things. This mentoring activity, somewhere you should start, and this big. Varad. So the prior system of assessing the boy by this one instead of gate score, இருந்தா நல்லா இருக்குங்கிறது ஒரு பாயிண்ட். இன்னொரு பாயிண்ட் அவர் மிஸ்டர் சாம்பசிவன் சொன்னது இந்த சார்ட்டிங் சிஸ்டம்ஸ். இந்த சார்ட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறது வந்து ஒரு ஓரோட வேஸ்ட் கலந்துருந்துச்சு இல்லை ஓரில் 2 விதமான கிரேட் இருந்துச்சுன்னா அதை பிரிக்கிறதுக்கு இந்த சார்ட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து பெரிய மைன்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம இந்தியாவிலேயே ராஜஸ்தான்ல எல்லாம் குவாட்ஸுக்கு ஃபெல்ஸ்பார்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் சிஸ்டம். அதை வந்து யூஸ் பண்ணால் we can reduce the cost. இது 2 தான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். வேறு யாராவது கேள்வி கேட்க விரும்புகிறீங்களா? ஓகே, கேள்வி எதுவும் இல்லையெனில் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி பேனலிஸ்ட் சார்பாக ஆர்கனைசர்ஸ் எங்களுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த பேனல் டிஸ்கஷனை முடிக்கிறோம். தேங்க்யூ வெரி மச்.